Hi viewers, my special greetings to one and all. This is Babu. You are watching SP Competitive Circle. Today I am going to explain articles and their uses. It is very important topic for those who are preparing to appear in DSC and also TET examination, and also from 6th class to degree students. It is very important topic. A, an and the are called articles. Generally, articles are classified into two types. One is definite article, second one is indefinite article. The is called definite article and a and an are called indefinite articles. ఆర్టికల్స్ ప్రధానంగా రెండు రకాలు. ఒకటి డెఫినెట్ ఆర్టికల్, రెండవది ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్. ఇప్పుడు మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అయినటువంటి ది యొక్క ఉపయోగాల గురించి నేర్చుకుందాం. Before consonant sounds it is pronounced like the, and before vowel sound it is pronounced like the. Now uses of definite article the. First point, before holy books like Ramayanam, Mahabharat, Bhagavad Gita, Quran and Bible, పవిత్రమైన మత గ్రంథాల పేర్ల ముందు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దాను ఉపయోగించవలెను. In examination point of view, the sentences are given like this. In first example, Bhagavad Gita is given, second one Quran, in third one Bible is given. That's why the answer is the. Next, second point, before unique objects like sun, moon, sky, earth and stars. Unique means rare things. ప్రపంచంలో అరుదుగా ఉండేటువంటి వస్తువులు ఏవైనా ఉంటే అటువంటి వాటి ముందు కూడా మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దా ఉపయోగించాలి. ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, బిఫోర్ డైరెక్షన్స్ there are 8 directions are there: east, west, north, south. Then northeast, northwest, southeast, southwest. Like 8 directions are there. Before directions we must use definite article the. దిక్కుల ముందు కూడా మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ని ఉపయోగించవలెను. ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 2 examples are given. In first one west is given, second one east is given. That's why the answer is the. Next point, before superlative degree. In superlative degree, the words have suffixes like est at the end. For example, richest, poorest, tallest, shortest, coolest, sweetest, highest, smallest, like that. డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ 3 రకాలు: పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో ఉండేటువంటి పదాలు చివరగా ఈఎస్టీ అనేటువంటి లెటర్స్ కలిగి ఉంటాయి. అటువంటి పదాల ముందు మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్, బిఫోర్ వాటర్ సోర్సెస్ లైక్ రివర్స్, సీస్, ఓషన్స్, కెనాల్స్, వాటర్ ఫాల్స్. నదులు, సముద్రాలు, మహాసముద్రాలు, కాలువలు, జలపాతాలు మొదలగు వాటి పేర్ల ముందు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దా ఉపయోగించాలి. Observe the examples. Nile is the longest river in the world. Pacific is the biggest ocean. Niagara is one of the waterfalls. So Nile వచ్చి నదికి ఉదాహరణ, పసిఫిక్ మహాసముద్రానికి ఉదాహరణ, నయాగరా జలపాతానికి ఉదాహరణ. నెక్స్ట్ పాయింట్, బిఫోర్ హిల్స్, మౌంటైన్స్, పీక్, డెజర్ట్, ప్లెయిన్స్, ఫారెస్ట్. కొండలు, పర్వతాలు, శిఖరము, ఎడారి, మైదానాలు, అడవులు మొదలగు పదాల ముందు కూడా మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దా ఉపయోగించాలి. హార్స్లీ హిల్, 7 hills are the example to hills. Mountains, Himalaya mountains. Everest is the example to peak. Sahara and Thar are the examples to desert. Ganges are the example to plains. Amazon, Nallamala are the example to forest. Now I am giving some examples in examination point of view. Horsley Hills, Himalayas, Everest, Amazon. So answer is definite article the. Next point, before the names of religions. Since India is a secular state, there are so many religions are living in India. For example, Hindus are there, Muslims are there, Christians, Jews, Buddha, Sikhs, so many religions are there. Before the names of religion we must use definite article. భారతదేశము లౌకిక రాజ్యం కాబట్టి అనేక మతస్థుల వారు ఉన్నారు.
మతపరమైనటువంటి పేర్లు కనుక ఉంటే వాటి ముందు మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి. ఈ క్రింది ఎగ్జాంపుల్ను పరిశీలించండి. నెక్స్ట్ పాయింట్, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, హిందూ, గ్లోబల్ టైమ్స్, సాక్షి, ఈనాడు, BBC. These are the examples to newspapers. Next point, before the names of trains, ships, satellites and missiles. For example, Narayanadri Express, GT Express, Aura Express, these are the example to trains. Then INS Vikramaditya, Titan, these are the example to ships. Then satellites, Aryabhatta, PSLV. Then Agni, Prithvi, Saurya, these are the examples to missiles. రైళ్ళు, నౌకలు, క్షిపణులు, ఉపగ్రహాలు మొదలగు వాటి పేర్ల ముందు కూడా డెఫినెట్ ఆర్టికల్ని ఉపయోగించవలెను. నెక్స్ట్ పాయింట్, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ గిటార్, వయలిన్, ఫ్లూట్, వీణా, పియానో, తబలా, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ టు musical instrument. Before musical instrument we must use definite article. సంగీత వాయిద్యముల పేర్ల ముందు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఉపయోగించవలెను. నెక్స్ట్, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ అండమాన్, లక్షద్వీప్, మాల్దీవ్, సుంకోయ్, గ్రీన్లాండ్, ఫిన్లాండ్, థాయిలాండ్, స్కాట్లాండ్, స్విట్జర్లాండ్, న్యూజిలాండ్, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ టు గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్. 4 వైపులా నీరు, మధ్యలో భూభాగం ఉన్నాడలా అటువంటి భూభాగాన్ని ద్వీపం అని కానీ లేదా దీవులని కానీ పరిగణించడం జరుగుతుంది. వాటి ముందు కూడా మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ని ఉపయోగించాలి. నెక్స్ట్, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ డిస్కవరీస్. ఇన్వెన్షన్ మీన్స్ ఫైండ్ సంథింగ్ న్యూ దట్ ఈజ్ నాట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ వన్, అండ్ డిస్కవర్ మీన్స్ ఫైండ్ సంథింగ్ న్యూ దట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ వన్. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని కొత్తగా వస్తువులు కనుగొంటే దాన్ని ఇన్వెన్షన్ అంటారు. ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని ఫస్ట్ టైం కనుగొంటే దానిని డిస్కవరీ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరోప్లేన్స్, కంప్యూటర్స్, ల్యాప్టాప్లు ఇవన్నీ ఎక్కడా లేదు, దాన్ని కొత్తగా కనుగొనబడింది, ఇవి ఇన్వెన్షను. మరి అమెరికాను కనుగొనేది కొలంబస్ అంటాం. అమెరికా అనేది ఆల్రెడీ ఉంది, అతను ఫస్ట్ టైం చూశాడు కాబట్టి అది డిస్కవరీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, బిఫోర్ ఆర్డినల్ నంబర్స్. నంబర్స్ ఆర్ 2 types, ordinal number, cardinal number. For example, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 like this, these are the examples to cardinal number. Then first, second, third, fourth, fifth, sixth, 8th, 9th, 20th, 30th, like that, these are the example to ordinal numbers. Before ordinal numbers we must use definite article. నంబర్లు ప్రధానంగా 2 రకాలు, కార్డినల్ నంబరు, ఆర్డినల్ నంబరు. 1 2 3 4 అనేది కార్డినల్ నంబర్కి ఉదాహరణ. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అనేది ఆర్డినల్ నంబర్కి ఉదాహరణ. ఆర్డినల్ నంబర్ వచ్చినప్పుడు మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ని ఉపయోగించవలను. బిఫోర్ లాంగ్వేజ్ పీపుల్ ఆఫ్ ద నేషనాలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఇండియన్, ద జపనీస్, ద చైనీస్, ద ఇటాలియన్, ద అమెరికన్, ద రష్యన్, ద మలేషియన్, లైక్ దట్. నెక్స్ట్, బిఫోర్ ద కంట్రీ అబ్రివేషన్స్. దేశానికి సంబంధించిన అబ్రివేషన్ల ముందు కూడా మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద యూకే, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ద USA, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, ద USSR, యునైటెడ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్, లైక్ దట్. బిఫోర్ అడ్జెక్టివ్స్ టు రిప్రజెంట్ ఏ క్లాస్. ఒక జాతి మొత్తానికి రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి కొన్ని అడ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయన్నమాట వాటి ముందు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద రిచ్, ధనిక వర్గము, ద పూర్, పేద వర్గము, ద స్ట్రాంగ్, బలవంతుల వర్గము, ద యంగ్, యువకుల వర్గము, లైక్ దట్, దట్ రిప్రజెంట్స్ ద హోల్ క్లాస్. నెక్స్ట్, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ బిల్డింగ్స్ లైక్ చార్మినార్, రెడ్ ఫోర్ట్, గోల్కొండ, తాజ్ మహల్, దీస్ ఆర్ ద హిస్టారికల్ బిల్డింగ్స్. బిఫోర్ సింగులర్ నౌన్స్ దట్ రిప్రజెంట్ ఏ హోల్ క్లాస్. ఏకవచన నామవాచక పదమై ఉండి అది ఒక జాతి మొత్తాన్ని రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే అటువంటి సందర్భంలో డెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాలి. కవ్ ఈజ్ ఏ యూస్ఫుల్ అనిమల్ అనేటువంటి వాక్యంలో ఏ రాసినా కానీ ది రాసినా కానీ రెండు కరెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఏ రాసినప్పుడు ఏ కవ్ ఈజ్ ఏ యూస్ఫుల్ అనిమల్, అప్పుడు దాని అర్థం ఏమి? ఎనీ కవ్. ఏ కవ్ అంటే ఒక కవ్, అది ఏదైనా ఉండొచ్చు.
అదే ది రాసినప్పుడు ద పర్టికులర్ కౌ, ప్రత్యేకించి ఒక ఆవు గురించి మాట్లాడతాం. సో అది కూడా కరెక్ట్ అన్నమాట. సో బోత్ ఆన్సర్స్ ఆర్ కరెక్ట్. బిఫోర్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ డేస్, జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ దినోత్సవముల ముందు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఉపయోగించవలెను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మదర్స్ డే, ద విమెన్స్ డే, ద ఇండిపెండెన్స్ డే, ద రిపబ్లిక్ డే, లైక్ దట్. Before the titles of the persons like the Chhatrapati Shivaji, the superstar Mahesh, the megastar Chiranjeevi, the power star Pawan Kalyan, like that. Okay friends, I will explain in part 2 video the uses of indefinite articles and also omissions of the articles. Okay friends, if you like my video, please like, share, comment and subscribe my channel and press bell icon to get notification of my videos. Thank you for watching.